प्रोग्राम अज दा मुद्दा इतिहास के झरोखे चों लैके असीं फिर हाज़र हाँ। तुसीं जुड़े हो कि रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डा के खड़न दा लड़न दा हीआ रखदा है। जेकर तुसीं सारी दुनिया दे विच किते भी बैठे सानूं लाइव सुनना चाहुंदे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, तो साडी वैबसाइट है www.radioindia.ca। इस वैबसाइट ते जाके तुसीं सानूं लाइव सुन सकदे हो। साडे टॉक शोज़ जां गीत संगीत दे जिहड़े भी कार्यक्रम है जां साडीआं खबरां है, उन्हां नाल सिद्धे जुड़ के तुसीं आनंद माण सकदे हो। सो इस तो इलावा जेकर फेसबुक ते तुसीं सानूं फॉलो करना चाहो तो साडा फेसबुक ते पेज है रेडियो इंडिया। रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसीं सब तो पहला काम यह करियो जे सानूं लाइक ते फॉलो जरूर करियो जे। इत्थे तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जाके साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती किवें हो सकदी है इस संबंध दे विच होर सुझाव जिहड़े जे तुसीं चाहुंदे हो कि प्रोग्राम दे विच इह तब्दीलियां कीतियां जाणियां लाजमी ने जां इस तरह दी होर खूबसूरती वध सकदी है, तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जाके सुझाव जरूर दिओ जे। तुहाडे सुझाव नूं इन बिन लागू करके असीं तुहाडे अपने जिहड़े प्रोग्राम है उन्हां नूं तुहाडे अनुसार तुहाडे टेस्ट दे अनुसार ढालण दा यतन करांगे। जेकर तुसीं चलदे प्रोग्राम दे दौरान कोई भी सवाल करना चाहो, कोई जानकारी साझी करना चाहो जां कोई तजर्बा साझा करना चाहो तो साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91 604 592 9191। इस तो इलावा रेडियो इंडिया की एक अपनी ऐप भी है, वो गूगल प्ले स्टोर ते भी है और वो एप्पल प्ले स्टोर ते भी है। तुसीं उत्थे जाके साडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फिर जदों चाहो बटन दबा के साडे नाल जुड़ सकते हो। सो जेकर ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी तुसीं साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो तो रेडियो इंडिया 1110 करके साडी आईडी है दोनों प्लेटफार्मां ते। सो हुण असीं वधदे हां अज दे इस प्रोग्राम वल। साडा अज दा जिहड़ा विषय है उस वल वधदे हां। सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा, मेरे नाल अज दे इस विषय ते विस्तारत गलबात करन दे लई साडे रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर लवलीन सिंह गिल साडे नाल जुड़े ने। वो इस तो पहला भी हर ऐतवार नूं इस प्रोग्राम दे विच तुहानूं वक्खरियां वक्खरियां जानकारियां दिंदे ने। इतिहास दे झरोखे चों बहुत सारियां जिहियां गल्लां जिहड़ियां कदे असीं सोचियां भी नहीं हुंदियां, वो गल्लां वो जिहड़ियां जानकारियां लैके साडे नाल हर ऐतवार नूं मौजूद रहिंदे ने। सो हुण भी साडे नाल जुड़ चुके हन। लवलीन जी, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया ते। शुक्रिया भाम साहब जी जी। लवलीन जी, मैं अज का साडा जिहड़ा मुद्दा है मैं उससे आवां क्योंकि चंडीगढ़ का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है जी। चंडीगढ़ मतलब कि साडे जे असीं कह दईए भी साडी होंद नाल जुड़ी हुई गल है जी, पंजाब दी होंद नाल जुड़ी हुई गल है। इस करके असीं इस नूं किसी भी तरीके नाल अखों परोखे नहीं होण देना चाहुंदे जी। पंजाब विधान सभा का हंगामा से सैशन है जिहड़ा खत्म हो गया जी। ये सैशन सिर्फ एक दिन लई बड़े खास मकसद नाल बुलाया गया सी, जां ये कहना भी अतकथनी नहीं होवेगी कि यह सैशन बुलाउणा आम आदमी पार्टी जां खासकर भगवंत सिंह मान की सरकार की सियासी मजबूरी भी सी जी। इस सैशन में पंजाब विधान सभा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह दे जिहड़े पिछले दिनी चंडीगढ़ आए सी, उन्होंने एक आके ते जिहड़े पंजाब के सर्विस रूल की बजाय केंद्री सर्विस रूल जिहड़े है चंडीगढ़ दे विच यूटी दे विच लागू करन दी गल आखी जी। और ये सर्विस रूल क्योंकि भविख विच बहुत कुछ नवां करन जा रहे हैं, असीं इस बारे तुहाडे तो जाणांगे कि इन्हां दे रूल जे आउण नाल साडे ते किस तरह दे असर पैण दी संभावना जी। इस मते दे संबंध विच जिहड़े मता पास किया गया पंजाब विधान सभा दे विच जिहड़े एक दिन सैशन के दौरान जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦਿਸੀਆਂ ਜੀ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਟਿਕਾ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਨਲ ਬੈਠਦੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਵਿਊ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਮਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੁਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਨੇ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर जी लोग जुड़ते गए जी जी और काफिला बनता गया। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਊ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1966 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ BBMB ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਰੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਜੋ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 3 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਜੋ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CP ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਚ ਆਈ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 1920 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਸਨ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖ ਸੀ। ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1950 ਦੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 1950s ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਜੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ SK ਧਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ, ਜੀ
ਉਹ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ SK ਧਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ 3 ਬੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੱਟਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ JBC ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਸ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ JBC ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਧੋਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀਰਮੁਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 56 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਜੀ, ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਜਿੰਨ ਜੋ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 6
ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ 4 ਸੂਬੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ ਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੋ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸੀ, ਜੰਤੀਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦ ਗਲੋ ਆਫ ਦ ਫਰੀडम ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੜ ਸੀ ਇਸ ਬੋਲੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਗ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਦ ਕੱਲ ਉਧਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਨਗਦ ਮੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਗਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ, ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ।
ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਮਾਂਡ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਇਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦ ਗਲੋ ਆਫ ਦ ਫਰੀडम, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ 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 ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ 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 ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਡ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਸੋ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਦ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਈ 1955 ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਾਸਟ ਅੰਟਿਲ ਡੈਥ, ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਦੇਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, PGI ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰਕੱਢ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਲਾਅ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ ਜੋ 5 7 10 ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ G23 ਕਹਿ ਲਓ, G23 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੀਗੇਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲੀਗੇਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈ ਐਕਟ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ 1966 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਸੀ ਐਕਟ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜਨਸੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਤਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, BBMB ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਊਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਸ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਉਸ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਉਹ ਅੜਿਗ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੀ ਉਹ ਟਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ, ਅਗਨਦਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਿਭਾਈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਜੋ ਉਹ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ 1966 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੂਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇਲਗੂ, ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜੋ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਦ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਜੋ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਲਦਾਖ ਤੱਕ, ਉਧਰ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਯਮਨਾ ਤੱਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚੱਕੋ ਤੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ, ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੀ, 1966 ਐਕਟ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਇਸ 1966 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੋ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ 1966 ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਨੌਲੀ ਕਨਗੋ ਸਰਕਲ ਜੀ,
ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਨੌਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7% ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਮਤਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ 1986 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਢੂ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜੀ। ਸੋ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਜੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਗ 8 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਜੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, BBMB ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ BBMB ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ,
ਉਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਜੋ ਰਾਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਖਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜੋ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਖਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਉਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਖਰਬੂਜਾ ਚਾਕੂ ਦੇ ਵਜੇ, ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਵਜੇ, ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 1984 ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ 84 ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1966 ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 66 ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ, 84 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਡਾ ਕੌਲਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਰੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ 1966 ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 66 ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅਟਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਡਿੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਤੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ 1986 ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਖੁਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੋਚੀ, ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ 25 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨ ਜਾਗਰਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮਨਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ।